آپ نے میری دھڑکنوں کو جیسے تھام لیا ہے۔ میں ابھی بھی بہت نادان ہوں۔ کم عمری میں شادی ہو جانے کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ جب چاہیں مجھے تکلیف دیں یا اپنی مرضی مسلط کریں۔ ہادی ابھی بہت چھوٹا ہے۔ میں یہاں صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوں۔ میں اس کی پرورش کر سکتی ہوں، اسے سنبھال سکتی ہوں، مگر کچھ حدود ہوتی ہیں جنہیں میں عبور نہیں کر سکتی۔ براہ کرم مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر رشتہ صرف اختیار سے نہیں، احساس سے بھی نبھایا جاتا ہے، اور جہاں تک ہادی کا تعلق ہے میں اسے پوری محبت سے سنبھالوں گی، مگر اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ شاہویز بیٹا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، دوسری شادی کر لو۔ اتنا معصوم بچہ ماں کے بغیر کیسے پل سکے گا؟ ساجدہ بیگم کی آواز میں نرمی تھی اور فکر بھی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان کا بھانجا اس بات کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں۔ شاویز کے چہرے پر سختی آ گئی۔ خالہ جان، آپ یہ بات پہلے بھی کر چکی ہیں، اور میرا جواب بھی وہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دوبارہ یہ موضوع چھیڑنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں دبی ہوئی تلخی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد اس کے دل میں رشتوں کے لیے جگہ باقی نہ رہی۔ اب اسے عورت نام سے ہی نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے احسن کو اکیلے پالنے کا عزم کر چکا تھا، مگر حقیقت اس کے حوصلے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ روزانہ آفس سے واپسی پر وہی منظر اس کا انتظار کرتا۔ احسن روتے روتے نڈھال اور ملازمہ بے بس۔ وہ جانتا تھا اس ننھی جان کو ماں کی ضرورت ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ بیٹا، مجھے یاد ہے تم نے یہ بات اسی دن کہی تھی جب تمہاری دنیا ٹوٹی تھی، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ساجدہ بیگم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اسے ماں چاہیے۔ اگر اسے ماں نہ ملی تو وہ رک گئی، مگر ان کے لفظ ادھورے ہو کر بھی شاہویز کے دل میں اتر گئے تھے۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال ابھرا۔ اگر واقعی اس کا بیٹا نہیں، اس نے دل میں خود کو جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں خود اسے سنبھال لوں گا، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ خالہ جان، آپ فکر نہ کریں، میں آفس چھوڑ دوں گا یا کام ورکرز دیکھ لیں گے۔ میں خود احسن کو پالوں گا، اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا۔ دیکھیے گا، وہ بہت جلد بڑا ہو جائے گا۔ ساجدہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن اور بے بسی پڑھ لی، مگر مزید کچھ نہ کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اگر میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ وہ آہستہ سے اٹھی تو شاہویز چونک گیا۔ خالہ جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اب یہاں دل نہیں لگتا بیٹا، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ نہیں میری بہن رہی، نہ کوئی ایسی ہستی جس سے دل کی بات کر سکوں۔ پہلے تمہاری بیوی تھی تو اس کے ساتھ وقت گزر جاتا تھا، اب بس تمہاری محبت کھینچ لاتی ہے، ورنہ آنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ ان کے الفاظ میں چھپی اداسی نے شاہویز کے دل کو مزید بوجھل کر دیا۔ خالہ جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ سے کوئی رشتہ نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ بس مردوں اور عورتوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں اسی سے کہتی کہ تمہاری دوسری شادی کروا دیں، اور وہ میری بات مان بھی لیتی، مگر اب انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ رخصت ہو گئی، اور شاہویز دروازے پر کھڑا انہیں چاہتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ احسن کو گود میں اٹھائے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانا کھانے کی ہمت بھی نہ تھی، بس خاموشی سے بیٹے کو فیڈر سے دودھ پلاتا رہا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر اس کے اندر شور برپا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی میں یہ سب اکیلا سنبھال پاؤں گا؟ احسن کی ماں کو گئے ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے، مگر زندگی جیسے صدیوں کا بوجھ بن چکی تھی۔ وہ بری طرح الجھ چکا تھا۔ ایک معصوم بچے کی پرورش، وہ بھی اکیلے، یہ خیال ہی اسے اندر سے توڑ رہا تھا، چاہے وہ جتنا بھی کوشش کرتا۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ ایک مرد تھا، اور ایک ماں کی کمی کوئی باپ مکمل طور پر پوری نہیں کر سکتا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ بچے کو صرف دیکھ بھال نہیں، ممتا بھی چاہیے، اور وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ سر جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس نے آہستہ سے احسن کو بستر پر لٹایا، چادر درست کی اور کمرے میں بے مقصد چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ خالہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، اور ساتھ ہی ایک چہرہ جو کبھی اس کی دنیا ہوا کرتا تھا۔ وہ ماضی میں کھو گیا۔ شاہویز، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ فون کے دوسری طرف نیلم کی ناراض سی آواز آئی۔ شاویز نے گھڑی پر نظر ڈالی اور ہلکا سا مسکرایا۔ بس میری جان، 5 منٹ۔
मैं अभी पहुंच रहा हूँ। मुझे याद है आज हमने बाहर जाना है। आपको याद नहीं था? मेरी कॉल के बाद याद आया है। नीलम ने शिकवा किया। वो हंस पड़ा। तुम्हारे आने के बाद मुझे और कुछ ही कहाँ याद रहता है। बस थोड़ी सी देर और मैं आ रहा हूँ। हालांकि वो अभी ऑफिस में ही था, मगर कॉल खत्म होते ही उसने फाइलें समेटी और जल्दी से निकल पड़ा। काम बेहद था, नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मगर नीलम की उदासी उसे बर्दाश्त न थी। चंद ही मिनट में वो घर पहुंच गया। ड्राइंग रूम में नीलम स्याह लिबास में मलबूस खफकी का निकाब ओढ़े बैठी थी। उसे देखते ही उसने रुख फेर लिया। शावेज मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और नरमी से उसकी ठोड़ी उठाकर अपना रुख करने पर मजबूर किया। क्या हुआ मेरी जान, नाराज है? नीलम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, और आज मैं नहीं मानूंगी। आप मुझे वक्त नहीं देते, अब मैं भी आपसे मोहब्बत नहीं करूंगी। वो हल्का सा झुका, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ कोई और नहीं कर सकता। बस कभी कभी काम में उलझ जाता हूँ। अगर काम ना करूँ तो तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी करूंगी? नीलम की नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। अच्छा, तो वो जो मैंने ड्रेस देखा था, उसकी पेमेंट कर दी है ना? वो मुझे पहनना है। सब हो चुका है मेरी जान, और थोड़ी देर में डिलीवरी भी हो जाएगा। अब चलें, आपको मज़ीद इंतज़ार ना करवाऊँ। उसकी बातों में वही अपनायत थी, वही शरारत थी, और नीलम एक बार फिर हार गई थी। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकल आए। उनकी शादी को भी कुछ ही वक्त गुजरा था, मगर मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ और कहती गहरी होती जा रही थी। शावेज तो जैसे उसका दीवाना बन चुका था। सुबह उसका चेहरा देखे बगैर दिन शुरू न होता, और रात को उसके दीदार के बगैर नींद ना आती। गाड़ी में नीलम उसके कांधे से लगी बैठी थी, और शाहवेज एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, दूसरे से उसके बालों को सहला रहा था। वो दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। होटल पहुंचकर उन्होंने खाना खाया, हंसी मजाक किया, और फिर वापस रवाना हो गए। रास्ते में एक लड़का गजरे बेच रहा था। शावेज ने अचानक गाड़ी रोक दी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए शावेज, घर चले, मैं थक गई हूँ। नीलम ने हल्की सी जिद की, मगर उसने उसकी एक ना सुनी। गाड़ी से उतरकर दो गजरे लिए, वापस आए और बड़े प्यार से नीलम के हाथों में पहना दिए। फिर उसकी कलाइयों को थामकर अपने सीने से लगाया। अब चलें, आपकी ख्वाहिश भी पूरी और मेरी भी। नीलम ने मुस्कुराकर सर उसके कांधे पर रख दिया। इस लम्हे में सुकून था, मोहब्बत थी, और एक ऐसी खुशी जिसे वक्त ने बहुत जल्द छीन लेना था। वो उसकी आंखों में देखकर हल्के से मुस्कुराई, तो शावेज के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी हमेशा यूं ही बनी सवरी रहे। और तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे फूल कितने पसंद हैं। वो उसे अपने करीब करते हुए नरमी से बोला। नीलम ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। अच्छा छोड़े ना, अभी हम घर नहीं पहुंचे, बाकी बातें घर जाकर देखेंगे। उसके लहजे में हल्की सी झिझक और शरारत मिली हुई थी। शाहवेज ने एक मायनी खेज नजर उस पर डाली और मुस्कुरा दिया। अगर घर जाकर देखना है तो फिर अभी के अभी तुम्हें घर पहुंचाता हूँ। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। नीलम मुस्कुराती हुई उसके कांधे से लगी रही, और शाहवेज को उस कुर्बत में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। चंद ही लम्हे में वो घर पहुंच चुके थे। गेट पर मौजूद चौकीदार ने गाड़ी की आवाज सुनकर फौरन दरवाजा खोल दिया। नीलम जैसे ही गाड़ी से उतरने लगी, शाहवेज ने उसे रोक दिया। वो खुद बाहर आया, दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और हाथ बढ़ाकर उसे बड़े सलीके से नीचे उतारा। नीलम ने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराता हुआ उसे अपने साथ अंदर ले आया। ड्राइंग रूम में आकर नीलम सोफे पर बैठ गई। मुझे कॉफी पीने का दिल कर रहा है, उसने अचानक कहा। शाहवेज ने उसे गौर से देखा, जैसे हल्की सी शिकायत हो। अभी तो मैंने पूछा था कुछ चाहिए, तब तो तुमने कहा था कुछ नहीं चाहिए। नीलम उठकर उसके करीब आई और नरमी से उसकी गर्दन के गिर्द हाथ रख दिए। तो फिर आप किस दिन काम आएंगे? क्या आप मेरे लिए कॉफी भी नहीं बनाएंगे? उसके अंदाज में मासूम सी शरारत। शावेज फौरन मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ, बल्कि तुम भी साथ चलो। वो उसका हाथ थामकर उसे किचन में ले आया। अचानक उसे उठाकर किचन की स्लेब पर बिठा दिया और खुद कॉफी बनाने में मसरूफ हो गया। कभी वो कॉफी बनाता, कभी उसके पास आकर दो बातें करता, और फिर मुस्कुराकर वापस चला जाता। ये लम्हे जैसे ठहर से गए थे।
कॉफ़ी तैयार हुई तो उसने एक मग नीलम को दिया और खुद भी उसके साथ स्लेब पर बैठ गया। नीलम ने मग लबों से लगाया तो शाहवेज बड़ी तवज्जो से उसे देखने लगा। चंद घूंट पीने के बाद उसने उसके हाथ से मग ले लिया और अपना मग उसकी तरफ बढ़ा दिया। नीलम ने हैरत से उसे देखा। ये क्या? वो हंसा। मैं अपनी मोहब्बत का जूठा पीना चाहता हूँ। सुना है उससे मोहब्बत बढ़ती है। कोई एतराज है? नीलम जोर से हंस पड़ी। आप अभी तक इन बातों पर यकीन रखते हैं? मुझे तो नहीं, मगर हाँ, मुझे कोई एतराज भी नहीं। उसके लहजे की मिठास ने शाहवेज का दिल खुशी से भर दिया था। वो हमेशा इसी तरह उसकी छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश कर लेता था। कॉफी खत्म होने के बाद वो दोनों कमरे में आ गए। नीलम कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चली गई, जबकि शाहवेज बिस्तर पर बैठा उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो वापस आई तो सुर्ख रंग के नाइट सूट में मलबूस थी। सुर्ख रंग जैसे उसकी शख्सियत को और भी निखार देता हो। शाहवेज की नजरें उस पर ठहर गईं। वो चाहता था वो उसके करीब आए, मगर नीलम खामोशी से अपनी तरफ का लैंप बंद करके बिस्तर पर लेट गई थी। वो हैरान रह गया। खुद अपनी तरफ का लैंप ऑन ही रखा और उसकी तरफ बढ़ा। उसे नरमी से अपने करीब कर लिया। नीलम, क्या हुआ? वो आहिस्ता से बोली। मैं बहुत थक गई हूँ, बस सोना चाहती हूँ। शावेज ने हल्की सी नाराजगी के साथ उसे देखा, मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरा दिल तो तुम्हारे पास रहने को चाह रहा है। नीलम खामोश रही, मगर उसकी खामोशी में भी एक कुर्बत थी। कमरे में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें मोहब्बत थी, सुकून था और एक मुकम्मल रिश्ता सांस ले रहा था। अचानक शाहवेज हाल में वापस आ गया। वही कमरा, वही दीवारें, मगर सब कुछ बदल चुका था। वो कमरे में तन्हा टहल रहा था, उसी जगह जहाँ कभी उसने नीलम के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 15 महीने गुजारे थे। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। अचानक एहसन के रोने की आवाज ने उसे हाल में वापस खींच लिया। वो अभी कुछ ही देर पहले बड़ी मुश्किल से उसे दूध पिलाकर सुलाया था, मगर वो फिर जाग कर रोने लगा था। शावेज ने बेबसी से उसे गोद में उठाया और कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद लम्हों बाद बच्चा खामोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा रोने लगता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, मगर वो इस हकीकत से नावाकिफ था। थकन, उलझन और तन्हाई सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। ऊपर से माजी की यादें जो हर लम्हा उसके दिल पर दस्तक देती रहती थी। नीलम, उसका नाम आते ही दिल जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता। वो माजी के एक रोशन लम्हे में खो गया था। उस दिन वो ऑफिस में मसरूफ था कि नीलम की कॉल आई। आवाज में घबराहट थी। शाहवेज, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप फौरन घर आ जाएं। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसने सब कुछ छोड़ा और चंद मिनटों में ऑफिस से निकलकर सीधा घर पहुंच गया। घर गैर मामूली तौर पर खामोश था। मगरिब का वक्त था, मुलाजमा भी जा चुकी थी। दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ कमरे में पहुंचा। अंधेरा था। लाइट ऑन की तो देखा नीलम कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। वो घबरा गया, फौरन उसके पास पहुंचा। नीलम, क्या हुआ तुम्हें? जैसे ही उसने कंबल हटाया वो रुक गया। नीलम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ और तुम हंस रही हो। उसने उलझन से उसका हाथ थामा। वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये क्या मजाक है नीलम? तुम अब बच्ची नहीं रही। वो हल्की सी नाराजगी के साथ उसके पास बैठ गया। नीलम ने आहिस्ता से सर उसकी गोद में रख दिया। तबीयत तो खराब है, मगर असल बात आपने सुनी नहीं। वो हैरान रह गया। तो फिर बताओ, क्यों बुलाया मुझे इतनी जल्दी? नीलम ने शरारत से नजरें झुकाई, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मगर आप सुनने के लिए तैयार हैं? अब और कितना इंतजार करवाओगी? वो बेसब्री से बोला। नीलम उठकर सीधी बैठ गई, हल्की सी शर्म के साथ नजरें झुकाई और सीधे से कहा, अब आप बाबा बनने वाले हैं। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया। क्या? सच? वो बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। नीलम ने मुस्कुराकर एक छोटा सा डिब्बा उसके हाथ में दिया। यकीन ना आए तो ये देख लें। शाहवेज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपनी माँ याद आ गई, उनकी वो वाहिद ख्वाहिश जो वो पूरी होते ना देख सकी थी। नीलम ने उसके चेहरे को नरमी से थामा।
اللہ امی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ جہاں بھی ہوں گی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گی۔ شاویز نے اسے سینے سے لگا لیا، دل جیسے خوشی سے بھر گیا تھا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، وہ جذبات سے لبریز ہو کر بولا۔ چند ہی ماہ کی شادی میں یہ خوشخبری اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ اگر بیٹی ہوئی تو؟ نیلم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں اس کا نام نین تارا رکھوں گی۔ شاویز ہنس پڑا۔ اور اگر بیٹا ہوا تو احسن۔ پھر نرمی سے بولا، بیٹا ہو یا بیٹی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ خوشی کافی ہے کہ تم مجھے بابا بنانے والی ہو۔ وہ ساری رات خوشی میں ڈوبا رہا اور اگلی صبح آفس بھی نہ گیا۔ نیلم نے سمجھایا بھی، ابھی تو کچھ پتہ نہیں، آپ کام پر جائیں، مگر وہ نہ مانا۔ دوپہر کو وہ دونوں ہسپتال پہنچے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خبر کی تصدیق کی اور وہ خوشی سے خود کو روک نہ سکا۔ وہیں نیلم کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے میں صرف خوشی تھی، خالص بے داغ خوشی۔ اچانک وہ حال میں واپس آ گیا۔ کمرہ وہی تھا مگر اب خالی۔ ہاتھوں میں احسن تھا اور دل میں وہی یادیں جو کبھی اس کی زندگی تھی اور اب اس کی سب سے بڑی تنہائی۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے ہدایت دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پریگنینسی بہت نازک ہے، آپ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہوگا۔ ذرا سی بھی لاپرواہی ہوئی تو پھر شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شاویز نے فوراً بات کی گہرائی کو سمجھ لیا تھا۔ ویسے بھی وہ دل ہی دل میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب نیلم کی ہر ممکن دیکھ بھال کرے گا۔ کلینک سے نکل کر وہ سیدھا گھر آ گئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی نیلم اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی تاکہ اپنے لیے پانی لے سکے کیونکہ آج ملازمت چھٹی پر تھی، مگر شاویز نے فوراً اسے روک لیا۔ بیگم صاحبہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر کی باتیں نہیں سنی کیا؟ مکمل آرام کرنا ہے آپ نے، جو بھی چاہیے مجھے بتائیں، میں ہوں نا سب کر دوں گا، وہ نرمی سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا۔ نیلم کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی، اسے لگا جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہے۔ چند لمحوں بعد شاویز خود پانی لے آیا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا رہا تھا۔ نیلم نے چند گھونٹ لیے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، شاویز ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، وہ نرمی سے بولا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اس کے سوال میں انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خیال بھی تمہیں کیسے آیا؟ شاویز مر تو سکتا ہے مگر اگر اپنی جان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری زندگی ہو، وہ ہمیشہ اسے جانے شاویز کہہ کر پکارتا تھا۔ اس کی بات سن کر نیلم کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کمرے میں چلے گئے۔ حال میں شاویز احسن کو گود میں لیے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اب بھی باقی تھی، ماضی جیسے اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ ہر لمحہ، ہر بات، سب کچھ اسے ویسے ہی یاد تھا۔ نیلم کو گئے 5 مہینے گزر چکے تھے، وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، یہاں تک کہ اپنے بچے کا بھی خیال نہ رکھا۔ یہی سوچ کر اس کا دل مزید سخت ہو جاتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی صرف اپنے بیٹے کے نام کرے گا۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی ایسن نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ملازمہ آ چکی تھی، وہ بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ شاویز جھنجھلا اٹھا، میں نے تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ ایک بچہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا تم سے؟ ملازمہ نے بے بسی سے جواب دیا، صاحب جی میں اسے دودھ تو نہیں پلا سکتی، بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اس لیے رو رہا ہے۔ یہ سن کر شاویز خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر خالہ کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے پہلی بار سنجیدگی سے سوچا، شاید وہ غلط نہیں تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ خالہ کے گھر ضرور جائے گا۔ شام کو آفس سے واپسی پر وہ سیدھا ساجدہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تو خالہ اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ارے میری جان، اتنے دنوں بعد! خالہ صدکے جائے، انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور دعائیں دینے لگی۔ خالہ بس پاس سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں، کیسی ہیں آپ؟ شہویز نے مسکرا کر کہا۔ ساجدہ بیگم نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، مگر تم بتاؤ آج کیسے آنا ہوا؟ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ تم یوں اچانک نہیں آتے۔ وہ ہلکا سا ہنستی ہے۔ خالہ آپ واقعی بہت ذہین ہیں، فوراً سمجھ گئیں بیٹا، میں کیوں نہ سمجھوں،
وہ آہستہ سے بولی۔ جب سے تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر گئی ہے، تم نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ جب میں تمہارے گھر آتی ہوں تو تم نظریں چرا لیتے ہو، تو آج تمہارا یہاں آنا کچھ خاص ہی لگ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر شاویز سنجیدہ ہو گیا۔ جی خالہ، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کی باتوں پر غور کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ساجدہ بیگم کی باتیں سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ لبوں پر ہلکی سی جنبش آئی، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، شاید مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا بیٹا؟ ساجدہ بیگم نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، وہ بے وفا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے۔ تم کیوں ماضی میں الجھے ہوئے ہو؟ تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بچے کے لیے۔ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور تم ایک سچی باوفار ہم سفر کی۔ وہ کڑوا سا مسکرایا۔ خالہ، آج کل وفا کہاں ملتی ہے؟ اگر وہ دوبارہ کوئی دھوکہ ملا تو شاید میں خود کو سنبھال نہ سکوں۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میری جان، ساجدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ میں ہوں نا، تم بس ہاں کر دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ کچھ نہ بولا، مگر دل ہی دل میں حامی بھر چکا تھا۔ اب اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان تھا، ایک طرف ماضی کی تلخ یادیں، دوسری طرف آنے والے کل کا خوف۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نیا رشتہ نہیں چاہتا، نہ ہی کسی کو دوبارہ اپنے دل کے قریب آنے دینا چاہتا ہے، مگر حالات کے آگے وہ بے بس تھا۔ گھر پہنچا تو احسن بری طرح رو رہا تھا، ملازموں سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام تھی۔ اس نے فوراً بچے کو گود میں لیا اور کمرے میں لے آیا۔ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں ٹہلتے رہا، بچے کو بہلاتا رہا۔ یہ اس کی روزمرہ کی زندگی بن چکی تھی، آفس کی تھکن اور پھر تنہا بچے کی ذمہ داری۔ وہ جانتا تھا یہ سب زیادہ دیر تک ایسے نہیں چل سکتا، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ شادی کرے گا، مگر صرف ایک ذمہ داری کے طور پر۔ دل کا دروازہ وہ بند ہی رکھے گا، اگر وہ بھی چلی گئی تو کم از کم اس بار دل تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، 3 دن گزر گئے مگر ساجدہ بیگم کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ چوتھے دن وہ اچانک مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے گھر آ پہنچی۔ بیٹا، منہ میٹھا کرو۔ ان کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ میں تمہارا رشتہ طے کرائی ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ کس کے خالہ؟ تم فکر نہ کرو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اپنے دیور کی چھوٹی بیٹی سے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، تم خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ وہ چونک گیا۔ سائیکا؟ ہاں بیٹا، ساجدہ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ان لوگوں کی بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ آیا۔ وہ سائیکا کو جانتا تھا اور اس کے دل کے راز سے بھی واقف تھا۔ ایک بار وہ خالہ کے گھر گیا تھا، جہاں سائیکا کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں، ایک ایسا شخص جو اس گھر کا ملازم تھا۔ دونوں کی خاموش اشاروں بھری باتیں اس سے چھپی نہ رہ سکی تھی، مگر ساجدہ بیگم ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ شاید وہ ایک بار پھر ایک ایسے رشتے میں بننے جا رہا تھا جہاں دل کہیں اور ہوں گے اور زندگیاں کہیں اور۔ سائیکا کی عمر تو زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے والدین چاہتے تھے کہ وہ جلدی اپنے گھر کی ہو جائے۔ تم بس نکاح کی تیاری کرو، ساجدہ بیگم نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم جمعے کے دن ان کے گھر آئیں گے۔ آج وہ اسے یہ خبر دے رہی تھی اور پرسوں جمعہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، مگر اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا کہ سائیکا کے دل میں کوئی اور ہے۔ وہ یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کا دل کہیں اور ہو، وہ کسی اور کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہے۔ نیلم کی یاد ایک بار پھر اس کے دل میں چھپ گئی تھی۔ 15 مہینے 15 مہینے اس نے اس کے ساتھ ہنسی محبت اور یقین کے ساتھ گزارے تھے، اور پھر ایک دن وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ وہی زخم ابھی تک ہرا تھا۔ وہ دوبارہ ویسی تکلیف نہیں سہنا چاہتا تھا۔ وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے دل میں کسی اور کا نام ہو، مگر اس بار وہ خود بھی بدل چکا تھا، شاید تھوڑا خود غرض یا شاید تھوڑا بے حس۔ اور پھر جمعہ آ گیا۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ سائیکا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ سادہ سا ماحول، چند مہمان اور خاموش سی فضا۔
کچھ دیر بعد سائیکا سفید اور سنہری لباس میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے کمرے میں آئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، جیسے خود کو اس لمحے سے الگ رکھنا چاہتی ہو۔ نکاح سادگی سے انجام پایا۔ جب سائیکا نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ کسی ایک لمحے میں وہ سمجھ گیا، یہ رضامندی نہیں تھی، یہ صرف ایک مجبوری تھی۔ مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ اپنی نئی دلہن کو لے کر گھر آ گیا۔ سائیکا کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ کمرے میں جانے سے کترا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہا، جیسے اسی میں پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، چند دنوں میں وہ بچے کی ذمہ داری سائیکا کے حوالے کر دے گا، اور بس یہی رشتہ ہوگا ان کے درمیان، نہ کوئی قربت، نہ کوئی محبت، اور نہ کوئی دل کا تعلق۔ وہ دوبارہ اس سب میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سائیکا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اتنی کہ اس نے خود کو نظریں ہٹانے پر مجبور کیا۔ وہ تو پہلے ہی خود کو سمجھا کر آیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، مگر اب جیسے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے تھے، وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ خاموشی جیسے دونوں کے درمیان پھیل گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، جیسے کسی انجانے احساس کے زیر اثر ہو۔ اس کی انگلیاں سائیکا کے چہرے تک پہنچی ہی تھیں کہ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ جملہ اس کے دل میں کسی خنجر کی طرح اترا۔ کیسی لڑکی ہے یہ؟ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ نکاح کے وقت خاموش، اور اب یہ سب؟ غصہ اس کے اندر تیزی سے ابھرنے لگا۔ نیلم کی بے وفائی ایک بار پھر اس کی یادوں میں زندہ ہو گئی۔ وہی دھوکہ، وہی ٹوٹا ہوا یقین، اور شاید اسی لمحے وہ اپنے غصے اور ماضی کے زخموں کا بوجھ اس معصوم لڑکی پر ڈالنے لگا تھا۔ وہ اچانک اسے اپنی طرف کھینچ کر بازو میں لے آیا۔ میرے سامنے اتنی زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم میری بیوی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سائیکا سہم سی گئی تھی۔ اس نے مزید کہہ دیا کہ وہ اپنا حق لے کر رہے گا۔ سائیکا اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سائیکا بستر پر موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل گھبرا گیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر باتھ روم کے بند دروازے پر پڑی، اسے کچھ اطمینان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سائیکا باہر آئی۔ پنک رنگ کے سادہ سلوار قمیض میں بغیر دوپٹے کے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بھیگے ہوئے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار اٹھا اور اس کے بھیگے بالوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ سائیکا کو شدید الجھن محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً خود کو چھڑایا اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ بدتمیزی کیسی؟ تم بیوی ہو میری، مجھے پورا حق ہے تم پر۔ رات کو تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ یہ سن کر سائیکا کی نظریں جھک گئی تھیں۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر زبان خاموش رہی۔ دل کے کسی کونے میں ایک درد ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ اپنی پہلی محبت کو بھلا نہیں پائی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ اس نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یہاں تک کہ خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی، مگر اس کے والدین نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اس رشتے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاویز اس کے ماضی کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے۔ اس نے بس چند بار اسے ہادی کے ساتھ دیکھا تھا، مگر وہی لمحے اس کے لیے کافی تھے کہ وہ حقیقت سمجھ جائے۔ سائیکا کے دل میں اب بھی ہادی کی یاد زندہ تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے، شاید کچھ وقت بعد ختم ہو جائے گی، مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دے گا۔ کچھ دیر بعد دونوں ناشتے کے لیے نیچے آئے۔ ناشتہ بھی ختم ہی ہوا تھا کہ ملازمہ احسن کو لے آئی تھی۔ شاویز نے کہا اسے اس کی ماں کی گود میں دے دو۔ سائیکا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر خاموشی سے بچے کو تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں اس ذمہ داری کے لیے لایا گیا ہے، مگر حالات اس کی توقع سے کہیں مختلف نکلے۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی، تو اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد شاویز بھی وہاں آ گیا۔ بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ شاویز بھی بے چین تھا۔ اسے دودھ پلاؤ، اس نے بے اختیار کہہ دیا، پھر خود ہی خاموش ہو گیا۔
उसे फ़ौरन एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो भी इस काबिल ही नहीं थी। कमरे में एक अजीब-सी खामोशी फैल गई, जैसे दोनों को अब अपनी हकीकत का सही अंदाज़ा हो रहा था। उसके मुँह से ऐसी बेसोच बात सुनकर साइका के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वो हैरान थी कि इतना समझदार दिखने वाला शख्स इतनी नासमझी की बातें कैसे कर सकता है। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला। उसने फैसला किया कि लड़ने की बजाय आज सब कुछ साफ-साफ बता देगी। अपने दिल की सच्चाई, अपनी मोहब्बत। इसी दौरान शावेज़ ने एहसन को उसकी गोद से ले लिया और सोफ़े पर बैठकर उसे चुप करवाने लगा। मगर बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। आखिरकार उसने मुलाज़िमा को आवाज़ दी, जो आकर बच्चे को ले गई। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए थे। साइका खामोशी से बाहर निकलने लगी, मगर शावेज़ ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया। एक झटके से वो उसके करीब आई और अगले ही लम्हे बेड पर थी। इस बार साइका का जब टूट गया। बस कीजिए, वो गुस्से से कांपती आवाज़ में बोली। रात को जो हुआ वो काफ़ी नहीं था। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ कि जब चाहें इस्तेमाल करें। मेरी भी कोई हद है, कोई एहसास है। वो एक ही सांस में सब कुछ कह गई थी। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। मैं यहाँ सिर्फ एहसन की वजह से आई हूँ। उसकी देखभाल कर सकती हूँ, मगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके लहजे में दर्द भी था और बगावत भी थी। शाहवेज़ ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर तासुरात सख्त हो गए। अपने उस आशिक को भूल जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर साइका चौंक गई। एक लम्हे को वो साकित रह गई। फिर उसे समझ आया कि शायद उसे किसी न किसी तरह ये सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं हादी को नहीं भूल सकती, उसने डट कर कहा। वो मेरी मोहब्बत है और रहेगा। अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो वो आज भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार है। उसके लहजे में अजीब सा यकीन था, जैसे वो खुद को भी बावर करवा रही हो। शावेज़ ने उसे गौर से देखा। उसके अंदर गुस्सा भी था और शक भी। उसे ये बात मानने में मुश्किल हो रही थी कि कोई शख्स इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को किसी और की बात कबूल कर लेगा। मगर उसने उसे कुछ वक्त ना कहा। कमरे की फिजा बोझिल हो गई। चंद लम्हों बाद वो खामोशी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। फिर घर से भी। सारा दिन साइका अकेली रही। गुस्सा, उलझन और बेचैनी उसके अंदर हलचल मचाए हुए थी। उसने हादी से फ़ोन पर बात की और जल्द ही यहाँ से निकलने के मंसूबे बनाने लगी। वो यही सोच रही थी कि किसी न किसी तरह शावेज़ को इतना तंग करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। शाम को जब शावेज़ वापस आया तो सीधा ऊपर कमरे में गया। एहसन को भी साथ ले आया। साइका मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उसे देखते ही वो समझ गया। वो आहिस्ता से बोला, मुझे पता है तुम हादी से बात कर रही हो। पर उसके लहजे में एक अजीब-सी संजीदगी आ गई। लेकिन जो मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ, उसके बाद शायद तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या बकवास है? उसके अल्फाज़ सुनते ही साइका चौंक कर खड़ी हो गई। उसने झटके से मोबाइल एक तरफ रखा और गुस्से से सोफ़े से उठ खड़ी हुई। शाहवेज़ ने खामोशी से एहसन को एक तरफ लटाया, फिर अपना मोबाइल निकाला और एक वॉइस मैसेज चला दिया। कमरे में हादी की आवाज़ गूंजी। हाँ यार, एक कबूतरी तो फँस गई है। बस अभी तक पूरी तरह हाथ नहीं आई। शादी हो गई है उसकी, मगर कह रही है जल्दी शौहर से तलाक लेकर आ जाएगी। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब वो सब कुछ कर ले मेरे पास आए। फिर देखना मेरी ज़िंदगी कैसे सेट होती है। और तुम लोगों को तो पता है मैं कौन-सा एक लड़की पर रुकता हूँ। जैसे ही ये अल्फ़ाज़ साइका के कानों में पड़े, उसकी दुनिया जैसे एक लम्हे में बिखर गई थी। उसके कदम लड़खड़ाए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी यही हादी था, वही शख्स जिसने मोहब्बत के दावे किए थे, जिसके साथ उसने बेशुमार लम्हे गुजारे थे, चाहे उनके दरमियान कोई हद पार नहीं हुई थी, मगर दिलों का ताल्लुक तो था, या शायद वो सिर्फ उसका वहम था। शावेज ने फौरन उसे उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो हड़बड़ाकर होश में आई। अभी वो पूरी तरह संभल नहीं पाई थी कि एक अजीब सी बेखुदी में उसने आगे बढ़कर शावेज को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे होश ही नहीं था कि वो किसके सहारे खड़ी है। उसके आंसू जैसे बरसों का बोझ बहा रहे थे। शावेज ने उसे थामे रखा। उसके लहजे में अब भी वो सख्ती नहीं थी। रो मत, मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी मोहब्बत में ऐसा ही धोखा खाया है। साइका ने रोते हुए सर उठाया। वो खामोशी से उसे देख रही थी। नीलम,
वो धीरे से बोला। वो भी मोहब्बत के दावे करती थी, मगर आखिर में मुझे छोड़कर चली गई, किसी और के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे ज़्यादा अमीर था। अपना बच्चा तक छोड़ गई वो। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। आज ही मैंने हादी का व्हाट्सएप हैक करवाया है, शाहवेज ने मोबाइल उसके सामने रखते हुए कहा। अगर यकीन ना आए तो खुद देख लो। साइका के कांपते हाथों ने मोबाइल थामा। स्क्रीन पर एक नहीं कई चैट्स खुली हुई थी। मुख्तलिफ लड़कियां, अलग अलग बातें और हर जगह एक नई कहानी। धोखा, लालच और झूठ। वह साकित रह गई। उसे याद आया कि वह खुद भी उसे कितनी बार पैसे दे चुकी थी। वह सब कुछ जो उसने मोहब्बत समझ कर किया था, दरअसल एक खेल था। उसके आंसू दोबारा बहने लगे। वो आहिस्ता से शावेज के कंधे पर सरक कर रोने लगी। शावेज ने उसके बालों पर हाथ फेरा और नरम आवाज में बोला, साइका, मुझे नहीं मालूम तुम मुझे कबूल करोगी या नहीं, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका हूँ दिल से। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, हम दोनों ने धोखा खाया है। शायद यही हमारी मुश्तरका हकीकत है। मुझे लगता है हमें उन लोगों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। साइका खामोश थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, मगर उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून भी उतरने लगा था, जैसे टूटने के बाद कोई नई शुरुआत दरवाजा खटखटा रही हो। वो बोलता जा रहा था और साइका खामोशी से सुनती रही, मगर दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। हादी की हकीकत अपनी आंखों से देखने और कानों से सुनने के बावजूद उसकी याद दिल से महू नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने उसके अंदर एक गहरा जख्म छोड़ दिया हो जो आसानी से भरने वाला ना था। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से फासले पर न रहे। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई शिकायत, बस खामोशी। फिर तीसरे दिन कुछ बदल गया। शाम के वक्त शावेज सोफे पर खामोश बैठा था कि साइका आहिस्ता से उसके पास आई। बिना कुछ कहे उसने अपना सर उसके कंधे पर टका दिया और अगले ही लम्हे वो फूट फूट कर रोने लगी। शावेज ने फौरन उसे अपनी बाहों में ले लिया। बस साइका, अब नहीं। हम उन बेवफाओं के लिए मजीद आंसू नहीं बहाएंगे, उसने नरमी से कहा। जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ, मगर हम अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद नहीं करेंगे। छोड़ दो उन्हें, अल्लाह खुद हिसाब लेगा। उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो खुद भी टूट कर संभला हो। शावेज अब बदल चुका था। साइका की मौजूदगी ने उसे एक नया हौसला दिया था। उसे यकीन हो गया था कि नीलम सिर्फ एक धोखा थी, एक ऐसी हकीकत जो पैसे के साथ बदल गई। मगर साइका वो मुख्तलिफ थी। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, चाहे उसका अंजाम कितना ही तकलीफ था क्यों ना निकला। और शायद यही दर्द दोनों को करीब ले आया। टूटे हुए दिल अक्सर वहां सुकून ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें सच्चाई मिलती हो। साइका भी आहिस्ता आहिस्ता शावेज के खुलूस को महसूस करने लगी थी। उसके करीब आने लगी और कब ये गुर्बत मोहब्बत में बदल गई, दोनों को खुद भी एहसास न हुआ। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते उनकी शादी को 1 महीना हो गया। यार साइका, कहाँ हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। शावेज कमरे में बैठा आवाजें दे रहा था। वो मुकम्मल तैयार था, मगर साइका भी ड्रेसिंग रूम में थी। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर आई तो शावेज उसे देखकर जैसे साकित रह गया। सुर्ख साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी में भी एक दिलकशी थी जो नजर हटने नहीं दे रही थी। ये ज्यादती है, शावेज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अब दिल नहीं चाह रहा तुम्हें बाहर लेकर जाऊं। क्यों ना पार्टी यहीं बना लेते हैं? साइका हंस पड़ी। नहीं जी, इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, पार्टी तो हम जाएंगे। हाँ, घर वाली पार्टी बाद में कर लेंगे, उसने शरारती अंदाज में एक आंख दबाते हुए कहा। शावेज जोर से हंस पड़ा। मेरे साथ रह के तुम वाकई बहुत बदल गई हो। वाकई वो बदल गई थी। अब उसके चेहरे पर उदासी की बजाय हल्की सी शरारत और मुस्कुराहट रहने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। एहसन मुलाजमा के पास था, मगर अब वो साइका से भी बहुत मायूस हो चुका था। वो उसे छोड़ते हुए थोड़ा उदास तो होता, मगर साइका के लौटने पर खुशी से उसकी तरफ लपकता। जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था। वह दोनों अपनी मासी के धोखे भुला चुके थे और हाल में मिलने वाली सच्चाई, मोहब्बत को पूरी दिल से जीतने लगे थे।